السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جس پیپر کو پڑھنے والے ہیں وہ آپ کے یو جی سی نیٹ جون 2010 میں آیا ہوا ہے۔ اس پیپر میں آج ہم پڑھیں گے پورے 50 سوال، جسے آپ کو یاد کر لینا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو اردو کا جو پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے وہ ہے محمد قلی قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ، جسے 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا ہے، اور جو قطب شاہی حکمرانوں میں سب سے بڑا شاعر گزرا ہے۔ اس نے اردو کے علاوہ تیلگو بھاشا میں بھی شاعری کی ہے، اور اس لینگویج میں اس کے بہت سارے شعر ہمیں ملتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مزاح نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ تو اس کا جواب رہے گا پطرس بخاری۔ پطرس بخاری، جن کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا، اور ان کی سب سے اہم بک جسے کہہ سکتے ہیں جو طنز و مزاح کے حوالے سے ہے، وہ مضامین پطرس کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے کئی مضامین ہیں، جیسے سائیکل کی سواری، سویرے کل جو میری آنکھ کھلی، میں ایک میاں ہوں، وغیرہ۔ تیسرا سوال ہے، میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی ہے؟ تو میر انیس نے کی ہے رباعی کے اندر۔ اور رباعی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ اس شعری اصناف کو اچھے سے جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں نے اس کا ایک پراپر ویڈیو ڈالا ہوا ہے، آپ لنک میں جا کر اسے اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، قصیدے کا سب سے اہم جزو کون سا ہے؟ یعنی ایک اہم حصہ جو قصیدے کا مانا جاتا ہے وہ ہے مدح۔ مدح کسے کہتے ہیں؟ تو مدح کہتے ہیں تعریف کو، یعنی جب شاعر تعریف کرتا ہے ہیرو کی تو وہ مدح ہوتی ہے۔ پانچواں سوال ہے، پینشن کے لیے کلکتہ کا سفر کس شاعر نے کیا تھا؟ تو وہ سفر کرنے والے تھے مرزا غالب۔ مرزا غالب 1797 یعنی 1797 میں پیدا ہوئے۔ ان کا ابتدائی تخلص جو رہا وہ اسد تھا، اس کے بعد جو ان کا تخلص رہا وہ غالب رہا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ تو علی گڑھ جو تحریک ہے وہ 19ویں صدی کی تحریک مانی جاتی ہے۔ ساتواں سوال ہے، دکنی اردو میں رزمیہ مثنویہ کس نے لکھی؟ تو رزمیہ مثنوی لکھنے والے جو تھے وہ تھے نصرتی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے نصرتی کے بارے میں کہ انہیں حاسدوں نے شہید کر دیا تھا۔ آٹھواں سوال ہے، ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے یا کتنے ادوار میں بانٹا ہے؟ تو اس کے ادوار ہے 3، یعنی اس کے 3 دور ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے، قدیم، وسطی اور جدید۔ اب ان تینوں کا، یعنی قدیم کا، وسطی کا اور جدید کا، تینوں کا آپ کو ایک کہتے ہیں کہ سن دیکھنا ہے کہ کب سے کب تک یہ زبان رہی ہے۔ نیکسٹ ہے، کس نثری صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تاثر ہے؟ تو یہ ہے مختصر افسانہ۔ مختصر افسانہ جسے انگلش میں شارٹ اسٹوری کہا جاتا ہے۔ 10واں سوال ہے، اردو زبان سندھ سے نکلی، یہ کس کا نظریہ ہے؟
تو یہ نظریہ ہے سید سلیمان ندوی کا۔ اچھا، ایک بات آپ کو یہ بھی دیکھنی ہے کہ نظریوں سے آپ کا سیدھا سیدھا ایک سوال بنتا ہے، اس لیے آپ سارے نظریوں کو پڑھ لیں، اور اگر آپ ان نظریوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو آپ میری ویڈیوز سے جان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ 11واں سوال ہے، اقبال کے علاوہ وہ کون سا شاعر ہے جو سیالکوٹ میں پیدا ہوا؟ تو وہ تھے فیض احمد فیض، یعنی اقبال تو ہوئے ہی تھے، لیکن ساتھ میں جو فیض تھے وہ بھی سیالکوٹ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ 12واں سوال ہے، سیف الملوک بدیع الجمال کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ جو مثنوی ہے وہ ہے گواسی کی۔ نیکسٹ ہے، مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ کئی بار وہ مثنوی کے ساتھ ساتھ اس کی بحر بھی پوچھ لیتا ہے، جیسے اس سوال میں پوچھی گئی ہے، تو یہ بحر تھی بحر متقارب۔ 14واں سوال ہے، ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ تو یہ لکھی گئی تھی مقدمہ شعر و شاعری کے جواب کے اندر۔ مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی کی ایک تنقیدی کتاب ہے، اور اس کے جواب میں جو کتاب لکھی گئی تھی وہ تھی ہماری شاعری۔ 15واں سوال ہے، کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ تو اس کا جواب رہے گا درد۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ درد کے بارے میں سے سوال آتے ہیں کہ کس شاعر نے کوئی مرثیہ نہیں لکھا، کس شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی، کس شاعر نے کوئی رباعی نہیں لکھی، کیونکہ درد ایک ایسے شاعر ہے جنہوں نے غزل کے علاوہ کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے، غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے تھے؟ تو مولانا آزاد کے ایک دوست تھے حبیب الرحمن خاں شیروانی۔ جو حبیب الرحمن خاں شیروانی تھے، ان کے نام آزاد نے قلعہ احمد نگر کی جیل سے خط لکھے تھے، جو بعد میں جا کر کے غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے۔ 17واں سوال ہے، عود ہندی ان میں سے کیا ہے؟ تو عود ہندی جو ہے وہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور پہلا مجموعہ اسے مانا جاتا ہے۔ 18واں سوال ہے، دارالمصنفین کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو یہ بنیاد ڈالنے والے تھے علامہ شبلی نعمانی۔ نیکسٹ ہے، کون سی چیز ان شائعوں کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ تو اس میں آپ کا جواب آئے گا انداز کا بے تکلف اور بے ساختہ ہونا۔ یعنی جب آپ انشائیے کو پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کسی پرکار کی یا کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اس میں جو انشائیہ نگار ہے وہ کبھی بھی کسی بھی تاثر کو پیش کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ پہلے اس چیز کو پیش کرے اور بعد میں اس چیز کو، یعنی وہ بالکل بے تکلف انداز میں کسی بھی بات کو بیان کرنے میں بالکل آزاد ہے۔ 20واں سوال ہے، ماورا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ شعری مجموعہ ہے نون میم راشد کا۔ 21واں سوال ہے، منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ تو منٹو کا ایک افسانہ تھا ٹھنڈا گوشت، اس کے اوپر فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جان لیں کہ عصمت چغتائی کا ایک افسانہ تھا لحاف، اس کے اوپر بھی فحش نگاری کا مقدمہ چلا۔ حالانکہ ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، صرف مقدمے چلے ہیں اور وہ ختم ہو چکے ہیں۔ 22واں سوال ہے، نظم حسین اور انقلاب کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ ہے جوش ملیح آبادی کی۔ جوش ملیح آبادی، جنہیں شاعر فطرت، شاعر شباب اور شاعر انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 23واں سوال ہے، یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کے مصحف ہو سرحل طلائی۔ یہ شعر کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اس شعر کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس شعر کے اندر کسی کی تعریف کی جا رہی ہے،
मदह की जा रही है, और हमें ये पता है कि मदह कसीदे के अंदर होती है, तो इसलिए इसका जवाब रहेगा कसीदा। 24वां सवाल है, नज़्म दरीचे के करीब किसकी तख्लीक है? तो ये तख्लीक है नून मीम राशिद की। 25वां सवाल है, नवाब मिर्ज़ा किसका लक़ब है? तो ये लक़ब है दाग का, जिसे दाग दहलवी के नाम से भी जाना जाता है। 26वां सवाल है, असद किस शायर का इब्तदाई तखल्लुस है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि गालिब ने 2 तखल्लुस रखे थे। पहले इनका जो तखल्लुस था वो था असद, और असद के मानी होते हैं शेर, और दूसरा इनका जो तखल्लुस रहा है वो गालिब है। 27वां सवाल है, नवाब राय के नाम से किसने अफसाने लिखे? तो ये अफसाने लिखने वाले थे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने अपने इब्तदाई दौर के अंदर नवाब राय के नाम से अफसाने लिखे थे। 28वां सवाल है, आसारुस सनादीद में किस शहर की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया है? तो आसारुस सनादीद किसकी किताब है? पहले ये देखें कि ये सर सैयद अहमद ख़ां की किताब है। सर सैयद 1817 के अंदर दिल्ली में पैदा हुए, और इन्होंने दिल्ली की ही तारीखी इमारतों के ऊपर आसारुस सनादीद नाम की किताब लिखी थी। 29वां सवाल है, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ कौन है? तो गंजे फरिश्ते जो है वो खाकों का मजमुआ है, और ये मंटो के खाकों का मजमुआ है। गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर। 30वां है, कौन सी सिनफ़े सुखन दास्तान से करीब है? तो जो मसनवी है वो दास्तान से करीब मानी जाती है। नेक्स्ट है, किस अदीब के खतूत में इंशाइये की झलक मिलती है? तो हमें ये झलक मिलती है अबुल कलाम आज़ाद के खतूत गुबारे खातिर के अंदर। 32वां सवाल है, मखज़न नकात किसकी तसनीफ़ है? तो ये जो तसनीफ़ है वो कायम चांदपुरी की तसनीफ़ है। मखज़न नकात कायम चांदपुरी। नेक्स्ट है, फसाना अजाइब में किस शहर की तहज़ीब मिलती है? तो यहाँ हमें मिलती है लखनऊ की तहज़ीब। अब जो 34वां सवाल है उसमें ज़मानी एतबार से तरतीब देना है। तो ज़मानी एतबार से जो हमारा ज़ुमरा सही रहेगा वो है मीरा जी, नुसरती, आबरू और मीरा जी। इस एतबार को यानी इस ज़माने के हिसाब से आपको जमा लेना है, क्योंकि इस तरह के जो सवालात हैं वो आजकल यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है 35वां, किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ मुख्तसर अफ़साने से है? इसमें एक ऐसा ज़ुमरा बताना है जिसका ताल्लुक़ मुख्तसर अफ़साने से है, यानी शॉर्ट स्टोरी से है। तो ये ज़ुमरा रहेगा, कफ़न, अपने दुख मुझे दे दो, लिहाफ, ज़िंदगी के मोड़ पर। 36वां सवाल है, इनमें से कौन नकाद नहीं है? तो जो अब्दुल वदूद है, काजी अब्दुल वदूद, ये नकाद नहीं होकर के मुहक्किक है, यानी तहकीक करते हैं। और बाकी जिन जो नाम दे रखे हैं, एहतशाम हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मजनू गोरखपुरी, ये सारे नकाद हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ड्रामा निगार नहीं है? तो जो हयातुल्लाह अंसारी है वो ड्रामा निगार ना होकर के, आपको पता है इनका एक बहुत मशहूर नावल रहा है लहू के फूल, तो ये एक नावल निगार है, ना कि एक ड्रामा निगार। नेक्स्ट है, ज़माने के एतबार से सही तरतीब दे, यानी पहली कौन सी सिनफ आई उसके बाद कौन सी आई? तो हम देखते हैं कि पहले गज़ल आई, उसके बाद दास्तान, उसके बाद नावल, और उसके बाद जो है वो जदीद दौर में इंशाइया आया। नेक्स्ट है, सही मिसरे की निशानदही कीजिए। इसमें आपको 4 लाइन दे रखी है, 4 मिसरे दे रखे हैं, उसमें से एक छांटना है। तो जो सही रहेगा वो है, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ये किसका शेर है। नेक्स्ट है, शेर को मुकम्मल कीजिए। चश्म हो तो आईना खाना है देहर,
मुंह नज़र आते हैं डैश डैश डैश। तो इसमें आपका आंसर आएगा दीवारों के बीच। मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। नेक्स्ट आपका सवाल है, शेर को मुकम्मल कीजिए। जैसे 40वें सवाल में आपने शेर को मुकम्मल किया था, वैसे ही यहाँ भी आपको शेर मुकम्मल करना है। देख तू दिल के जा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो यहाँ आएगा कहाँ से। 42वां सवाल है, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियाँ है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जो मगरिबी हिंदी वाला आपका सवाल है वो लगातार 3 पेपर में आ चुका है जो मैंने अभी पढ़ाए हैं। तो मगरिबी हिंदी की जो बोलियाँ है वो 5 है, जो मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी, हरियाणवी। नेक्स्ट है, तहरीक आज़ादी में किस अदीब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वो अदीब थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, कौन सा बयान दुरुस्त है। सही बयान देखना है, जिसमें आपका आंसर रहेगा नकातुल शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है। नकातुल शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको और देखनी है कि नकातुल शोरा जो है वो, ये तो हमें पता है कि मीर तकी मीर का तज़किरा है और ये उर्दू का पहला तज़किरा है, लेकिन लिखा गया था ये फ़ारसी के अंदर। 45वां सवाल है, इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मगरिबी हिंदी से नहीं है। तो हमने मगरिबी हिंदी की पूरी 5 बोली याद कर रखी है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी, हरियाणवी। तो इसमें पाली जो है वो नहीं है, तो पाली का ताल्लुक़ मगरिबी हिंदी से नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से तबाज़ात दास्तान कौन सी है। तो जो दास्तान तबाज़ात है वो है रानी केतकी की कहानी। 47वां सवाल है, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज़्यादा नज़र आता है। यानी ज़्यादा अलग अलग जो मौज़ूआत इस्तेमाल किए हैं वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 48वां सवाल है, दक्कन का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद किया। तो वो थे नुसरती। नेक्स्ट है, किस मुश्तरकी ने उर्दू कवायद लुगत पर आला दर्जे की किताबें लिखी है। तो वो थे जॉन गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट जिसे आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू शोबे के जो सदर रहे हैं वो जॉन गिलक्रिस्ट थे, और जिन्होंने उर्दू लुगत पर बहुत ज़्यादा काम किया है। 50वां सवाल है, किस मुसन्निफ़ के यहाँ या किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती है। तो ये हमें मिलती है प्रेमचंद के यहाँ, क्योंकि प्रेमचंद के यहाँ हमें गाँव की तस्वीर भी मिलती है। इसके अलावा किसानों का ज़िक्र भी मिलता है, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म होते हैं या वो किस किस तरह के जुल्म का शिकार होते हैं। इन सभी बातों का ज़िक्र हमें प्रेमचंद के यहाँ मिलता है। इस तरह आज हमने कंप्लीट किए हैं पूरे 50 सवाल। शुक्रिया।